बाबा जी, दिवाली, दशहरा, होली वगैरह जो त्योहार होते हैं, क्या वो मनाने चाहिए? बड़ी खुशी से, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। मगर बेटा देखो, ये जितने भी त्योहार हैं ना, इनके पीछे एक सोच है। हम तो सोचते हैं कि जी मौज मेला कर लो और त्योहार हो गया, मगर जो सोच है उसको भी तो याद करें ना। अब दिवाली क्यों मनाई जाती है? सिखों का जो दिवाली के साथ संबंध है वो अलग है। उस वक़्त गुरु साहब वापस आए थे। जो हिंदुओं का संबंध है वो अलग है कि राम जी वापस आए थे। ठीक है ना? तो उस सोच को समझकर आप उस चीज को मनाएंगे तो अलग बात है। मगर अगर हम सोचें कि जी दिवाली के लिए तो मैंने जाके जुआ खेल लेना है या मैंने और कुछ कर लेना है, तो वो तो फिर मकसद ना हुआ। बाबा जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो सत्संग के बाद जो प्रसाद मिलता है, तो क्या उसका नित नियम बनाना चाहिए कि रोज खाना ही खाना है? वो आपके ऊपर मुनसर है, खाएं ना खाएं। ठीक है। बाबा जी, नामदान लेने के बाद जिसने संत मत के उसूलों को जानबूझकर तोड़ दिया है, क्या वो भजन सिमरन में दोबारा तरक्की कर सकता है? नहीं बेटा, अगर देखो जिंदगी देती है सीखण वास्ते। अगर हम सीखेंगे, हमें एहसास होगा कि हमारे से गलती हो गई, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। मगर इंसान ने तो एक आदत सी बना ली है। अब छोटा बच्चा है, गलती करता है, माँ के पास जाता है, माफ़ी मांगता है, माँ कहेगी चल कोई ना, दोबारा मत करना। फिर गलती करता है, फिर माफ़ी मांगता है, माँ कहेगी आदत मत बना ले। फिर गलती करता है, फिर जाता है, तो वो कहेगी जब तक मैं तेरा कान नहीं खींचूंगी तो सीखता ही नहीं है। सो प्रॉब्लम आती है बेटा कि इंसान सीखता नहीं। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? कि जो पहले हो गया हम उनसे सीखें। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर बोझ तो हमें उठाना पड़ेगा ना। हमारे जो उल्लंघना है, मालिक ने कुदरत का कानून बनाया है, उसकी कोई उल्लंघना करेगा तो उसका बोझ तो उसे उठाना पड़ेगा, किसी और ने तो नहीं बोझ उठाना। तो मैं क्यों ऐसा कदम करूंगा बेटा जिसके साथ मेरा बोझ बढ़ेगा? मालिक ने मेरे को विवेक दी है तो मैं उस विवेक का इस्तेमाल तो करूं ना। बाबा जी, मेरा दूसरा सवाल है, हम अपने बच्चों के भविष्य के लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, जो हमें भजन सिमरन करने नहीं देती, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? बेटा देखो, माँ बाप का बच्चों के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक फर्ज है। मगर आप बच्चे की जिंदगी नहीं जी सकते। आमतौर पे क्या होता है, माँ बाप जो खुद बनना चाहते थे या जिस चीज़ की कमी उनको रह गई वो बच्चों के जरिए पूरा करनी चाहते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो आपकी ताकत और आपकी कमजोरी उस बच्चे की ताकत और कमजोरी से बड़ी अलग है। सो माँ बाप की तो इतनी जिम्मेवारी बनते ही है कि वो जितना कर सके बच्चे के लिए करें, ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो और खुद सोचने की क्षमता रखे। मगर उसकी जिंदगी जीने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो उसकी ताकत शायद हो ना हो। सो आपने तो सहारा देना है। हाँ जी, भजन सिमरन करने का बल रखना बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਆ ਉਰੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ। बेटा दायरे की गल है, जिन्ना चिर दायरा छोटा है इंसान अपना वजूद बनाने विच लग्या हुआ है। मगर जदों सच का एहसास हुंदा है, एक छोटे जे तिनके का की वजूद है बेटा, एक बूंद का समुंदर के अगे की वजूद है। सो हुण ठीक हैगा, हुण छोटा जिहा परिवार है, उहदे विच हरेक का एक वजूद होऊगा। मगर दायरा वड्डा करो, अपने शहर तिकर लै जाओ तो ओहो जे कई परिवार होणगे, सूबे तिकर लै जाओ होर भी ज़्यादा परिवार होणगे। सो जिवें जिवें दायरा खुलदा है ना, और ये खुलूगा सिर्फ अकल दे नाल नहीं, ये भजन बंदगी दे नाल, तां सोझी आंदी है कि आपां तां कुछ भी नहीं, साडे तो पहलां भी दुनिया चलदी सी, बाद विच भी चलूगी। आपां नूं एक मकसद वास्ते भेजा गया हैगा। असी सोचते हैं
ਕਿ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਧੁਨ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ। ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਜੇ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਉਹ 10 ਚੁੱਕੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਊਗੀ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਰਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜ ਤਰਾਸਦੀ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਡਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ।